Today we are going to discuss about 5th chapter from 10th standard history textbook. The name of the chapter is Culture and Nationalism. In the beginning of the chapter, he explains about what is nationalism. Nationalism is the sense of unity that exists among the people of a nation irrespective of caste, creed, region and religion. ജാതി മത വർഗഭേദമില്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെയാണ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത്. The 19th century India witnessed two types of protests in ideological and cultural spheres. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. The first one, protest against inequality, violation of rights and social evils which existed in the Indian society. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അസമത്വത്തിനെതിരെയും അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം. The second one, protest against the economic exploitation of the colonial forces. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കോളനി ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രതിഷേധമാണ് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിലനിന്നിരുന്നത്. The socio-cultural factors that reinforced nationalism in India. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മുഴുവനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Which are they? The first one, colonial rule, കോളനി ഭരണം. Then second one, social reforms, സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ. Third one, the press, പത്രങ്ങൾ. Fourth one, education, വിദ്യാഭ്യാസം. Then fifth one, literature, സാഹിത്യം. Then sixth one, art, കലകൾ. Then seventh one, the national symbols, ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ. These are the important socio-cultural factors that reinforced nationalism in India. We are going to discuss these factors one by one. The first one, colonial rule and nationalism. The British colonialist realized the fact that an in-depth understanding of socio-cultural life of the Indians was essential to strengthen their role. ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം തുടരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി. They learned about Indian society from the works in Sanskrit and Persian and by translating them. സംസ്കൃത സാഹിത്യങ്ങളും പേർഷ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. They established several institutions to study more about India, to interfere in Indian education system and to train their own officers. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഓഫീസർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. Which are the institutions founded by the British to study about India? Here is the table. First column contains the name of the institution and the second column contains the founders of that institution. The first one, Asiatic Society of Bengal. It was founded by William Jones. Second one, Calcutta Madrasa, founded by Warren Hastings. Then third one, Banaras Sanskrit College, founded by Jonathan Duncan. These are the important institutions founded by the British to study about India.
Introduction to English education in India. Lord Macaulay introduced English education in India in 1835. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ലോർഡ് മെക്കൗളയാണ് 1835. Macaulay says, our aim is to create a class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്? അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മെക്കൗളയുടെ വാക്കുകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് രക്തം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും അതേസമയം ടേസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ: ടു പ്രിപ്പയർ എ ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഫേവേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ജീവിത രീതിയോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. Then the second one, to bridge the language barriers in British Indian trade. ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിലെ ഭാഷകളുടെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അവർക്ക് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. തേർഡ് വൺ, ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഈവിൾ സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ തിന്മകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ടു നർച്ചർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് സപ്പോർട്ട് ദ ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് who internalized the concepts like democracy, liberty, rationalism, equality, scientific temper, socialism, civil rights, etc. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുപാട് നല്ല ആശയങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി. ജനാധിപത്യം, അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിചിന്ത, സമത്വം, അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ, സോഷ്യലിസം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കി. They tried to reform the social customs and rituals prevailed in the country, thereby to defend the invasion of the English culture. ഇത്തരത്തിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. They tried to reform Indian society, language, art and literature. It motivated to protest against inequalities and violation of rights and created a sense of unity among the people. ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജനത പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പരിഷ്കരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഭാഷയെ പരിഷ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ഒക്കെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ഇവരുടെ ഈ ശ്രമം അസമത്വത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐക്യബോധമുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ അത് ദേശീയതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോഷ്യൽ റിഫോംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ദ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്. ഈ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഈവിൾസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുള്ള സാമൂഹിക തിന്മകളും അതുപോലെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ടു എൻഷുർ ഈക്വൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രാവൽ ആൻഡ് ഡ്രസ് കോഡ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സഞ്ചരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. പ്രപ്പോസൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ടു ബ്രിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ
മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എന്തൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറാഡിക്കേറ്റ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാക്കുക. പ്രൊട്ടക്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ, എല്ലാവരുടെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക. എലിമിനേറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൺ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക. പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക. പ്രൊമോട്ട് വിഡോ റീമാരേജ്, വിധവാ പുനർവിവാഹത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അബോളിഷ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ ക്ലർജി, ശൈശവ വിവാഹത്തെ നിരോധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുക. These are the important proposals introduced by social reformers. Raja Ram Mohan Roy, he was the one of the important social reformer in India. He was the pioneer among the social reformers. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്. He opposed caste system and സതി, ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും സതിയെയുമൊക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു. He established the Brahma Samaj in Bengal. ബംഗാളിൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മ സമാജ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു. He propagated the idea of a unified Indian society in the place of a society fragmented over caste lines. ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് പകരം എല്ലാ ജാതിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം. He advocated for the right of women to own property. Another important social reformer is Ishwar Chandra Vidyasagar. He argued for remarriage of widows. വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. As a result, the British government passed the Hindu Widow Remarriage Act in 1856. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1856 ഹിന്ദു വിഡോ റീമാരേജ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത്. He established educational institution for women education. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. Another important social reformer is Parvati Ramaphai. She established Sarada Sadan in Bombay for women education. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ബോംബെയിൽ സാരദാ സദൻ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പണ്ഡിത രമാഭായ് സ്ഥാപിച്ചു. ദ മേജർ സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോളം കണ്ടെയ്ൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ്, then second column name of reformers, then third column contains the ideologies put forward by the movements. The first one, Arya Samaj. It was founded by Swami Dayananda Saraswati. The main ideologies put forward by Arya Samaj campaigned against idol worship and child marriage. ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരെയും ബിംബാരാധനയ്ക്കെതിരെയൊക്കെ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തി. സെക്കൻഡ് വൺ, രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ. ഒപ്പോസ്ഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഈവോസ്, സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും എതിർത്തു. പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട്, സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. തേർഡ് വൺ, അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ. advocated for social and educational uplift of Indian Muslims. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. The next one, പ്രാർത്ഥന സമാജ് founded by ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്, campaigned for interdining, intercaste marriage, widow remarriage and upliftment of women and backward classes. സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി, ആനി ബസന്റ്, റിസർജൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഹിതകാരിണി സമാജ്, വീരേശലിംഗം, ക്യാമ്പയിൻഡ് ഫോർ വിഡോ റീമാരേജ് ആൻഡ് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിധവാ പുനർവിവാഹത്തിനും വേണ്ടി ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
Satyasodak Samaj, Jyotiba Phule, opposed social evils and domination of the priests. സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. സ്റ്റാർട്ടഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ്, താഴ്ന്ന വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ്, EV രാമസ്വാമി നായിക്കർ, ഓപ്പോസിഡ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സുപ്രിമസി ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അപ്രമാദിത്വത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം, ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു, opposed caste system and evil practices, advocated for social and economic progress of the backward classes. The social evils abolished by the British as a result of the activities of the social reformers. ഇന്ത്യയിലുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചില അനാചാരങ്ങളെയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രിവെൻറ്റഡ് മാരേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് ബിലോ 12 years of age. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തെ നിരോധിച്ചു. ബാൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ്, അബോളിഷ്ഡ് സതി, സതി സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ചു. പെർമിറ്റഡ് വിഡോ റീമാരേജ്, വിധവ പുനർവിവാഹം അനുവദിച്ചു. അബോളിഷ്ഡ് സ്ലൈവറി, അടിമത്വം നിരോധിച്ചു. പ്രിവെൻറ്റഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആൻഡ് പോളിഗാമി, ശൈശവ വിവാഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെയും ഒക്കെ നിരോധിച്ചു. ദ പ്രസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഈസ് ദ പ്രസ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദേശീയബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു പത്രങ്ങൾ. സുലഭ് സമാചാർ, an earlier newspaper from Bengal. Role of the newspaper during the freedom movement. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ പത്രങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Disseminated the information on massacres, oppressions and repressive rule in various parts of the country. ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലിനെയും മർദ്ദക ഭരണത്തെയും കൂട്ടക്കൊലയെയും കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകി. പോപ്പുലറൈസ്ഡ് റിഫോർമേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കി. മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് ഈവിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായും ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹികമായ തിന്മകൾക്കെതിരായും പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കെപ്റ്റ് അബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ അജിറ്റേഷൻസ് ഫോർ ഫ്രീഡം, ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സമത്വത്തിനുമായി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകി. ക്രിയേറ്റഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കി. റിപ്പോർട്ടഡ് ദ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്ലേഗ് ആൻഡ് ഫാമിൻസ് that killed thousands of Indians in various regions. പ്ലേഗ്, ക്ഷാമം എന്നിവ മൂലം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട വാർത്ത ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും എത്തിച്ചു. These are the important role of the newspaper during the freedom movement. Indian leaders mostly depended on newspapers to propagate their nationalist ideologies. Their newspapers criticized the British policies and motivated the national movement. ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദികൾ അവരുടെ ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പത്രങ്ങളെയായിരുന്നു. അവരുടെ പത്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങളെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിത്ത് എ നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആദ്യം പത്രമിറക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ഹിസ് സമ്പാദ് കൗമുദി ഇൻ ബംഗാളി ആൻഡ്
Miratul Akbar in Persian focused on social reformation, democracy and nationalism. രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന് സമ്പാദ് കൗമുദി, അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരുന്നു. രണ്ട് മിറാത്തുൽ അക്ബർ, പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ജനാധിപത്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. Following his path, many reformers and national leaders published newspapers in regional language. Realizing the power of the press, the British imposed strong measures to control them. രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ പത്രത്തിലൂടെ ദേശീയത പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുഭാഷാ പത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. The Vernacular Press Act, enacted by Lord Lytton in 1878, was one of them. It controlled freedom of press in regional languages. The British withdrew the act after a massive protest. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, ദ വെർനാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട്. പത്രങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതോടുകൂടെ ഇല്ലാതെയായി. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ നാഷൻ. Another important socio-cultural factor that reinforced the nationalism in India is education. To propagate nationalism, some educational institution established in India. ദേശീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. Which are they? The first one, the Deccan Education Society, founded in 1884 in Pune by G.G. Agarkar, Balagangadhar Tilak and Mahadev Govinda Rande. ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ദ ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി. ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് 1884 G.G. അഗാർക്കറും ബാലഗംഗാധര തിലകും മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ റാനഡെയും ചേർന്നിട്ടാണ്. The institution established with a nationalistic perspective. ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത്. The Swadeshi movement, which started after the partition of Bengal in 1905, influenced to found many education institutions for propagation of national education. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. Women University in Maharashtra, started by D.K. Karve in 1916. It was the first Indian women university established for women empowerment. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി D.K. കാർവെ 1916 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു വനിതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. വിശ്വഭാരതി, the university founded by Rabindranath Tagore in Bengal, focused on universal brotherhood. ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹോദരം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാലയമാണ് വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ ഇൻ അലിഗഡ്, ഫൗണ്ടഡ് ബൈ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി, ഷൗക്കത്ത് അലി, ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആൻഡ് M.A. ഹൻസാരി, ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ. കേരള കലാമണ്ഡലം ഇൻ ചെറുതുരുത്തി വില്ലേജ്, തൃശൂർ, ഫൗണ്ടഡ് ബൈ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ, ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ റിവൈവൽ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ്. പാരമ്പര്യ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചു. Varda Education Plan, proposed by Mahatma Gandhi in 1937, focused on vocational education and defend the British. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായിരുന്നു വാർധ എഡ്യൂക്കേഷൻ പദ്ധതി. These institutions helped to reinforce the nationalism among the Indian society, literature and nationalism. Another important socio-cultural factor that reinforced the nationalism among the Indian people is literature. The protest against the British rule as well as social evils existed in the Indian society reflected
in Indian literature. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക തിന്മകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധതയുമൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചിരുന്നു. റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ദ agonies ആൻഡ് atrocities ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ. ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു. Writers shared their resentment with the people through poetry, tales, novels, drama, etc. എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കവിതകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും നോവലിലൂടെയും ഡ്രാമയിലൂടെയുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു. This developed among the people a sense of patriotism and dissent towards the foreign dominance. സാഹിത്യകാരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദേശീയ ബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി. The important writers of this period, first one, Shishir Kumar Ghosh and Satyendranath Tagore. They were the dramatists. The concept of Bharat Mata was presented in public. ശിശിർ കുമാർ ഘോഷും അതുപോലെ തന്നെ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറും ചേർന്നിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ നാടകങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭാരത് മാതാ എന്ന സങ്കല്പമുണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, എ ഫേമസ് ബംഗാളി റൈറ്റർ. ഹിസ് ഫേമസ് നോവൽ ഈസ് ആനന്ദ് മഠ്, based on the Sannyasi revolt of Bengali peasants. The song Bande Mataram is taken from this novel. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലാണ് ആനന്ദമഠ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിലെ കർഷകരുടെ സന്യാസി റിവോൾട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നോവലിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റർ ഈസ് ദിനബന്ധു മിത്ര, the Bengali dramatist. He wrote Neel Darpan, a play depicted the severe exploitation suffered by the indigo farmers in Bengal. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് ദിനബന്ധു മിത്ര. അദ്ദേഹം ഒരു നാടകരചയിതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകമാണ് നീൽ ദർപ്പൺ. ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതമാണ് ഈ നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ, ഉറുദു പോയറ്റ്, ഹൂ penned the famous patriotic song Sare Jaham Se Acha Hindustan Hamara, praised the beauty of India's nature and unity of its people. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ. അദ്ദേഹം ഉറുദു കവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് ആണ് സാരെ ജഹാം സെ അച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്നത്. അതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. Important writers during this period. Here is a table. The first column contains the important works. The second column, name of authors. Third column contains the languages. Ghora and Geetanjali is written by Rabindranath Tagore in Bengali language. Sevasadan, Premashram, Rangabhumi, Godan written by Premchand in Hindi language. Panjali Shabadam, കളിപ്പാട്ടു, കണ്ണൻപാട്ടു, കുയിൽപ്പാട്ടു written by സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി in Tamil language. ഹയാത്ത് ഇ സാഹി, ഹയാത്ത് ഇ ജവീദ് written by അൽതാഫ് ഹുസൈൻ ഹാലി in Urdu language. നിബന്ധമാല written by വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്പുലുങ്കാർ in Marathi language. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാപ്പുജി, ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ written by വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ in Malayalam. Nationalism in art. Another important factor that reinforced the nationalism in India is art. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദേശീയബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു കലകൾ. അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ famous painting is ഭാരത് മാത. He started Indian Society of Oriental Arts in Calcutta to make free Indian paintings from Western style and promote Oriental paintings based on Indian culture and tradition. ഇക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ഭാരത് മാത. അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ആർട്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം കൽക്കട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
Raja Ravivarma from Kerala visualized various scenes from Indian epics and literature. ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു രാജാ രവിവർമ്മ. നന്ദലാൽ ബോസ്, ഹിസ് ഫേമസ് പെയിന്റിംഗ് ആർ സതി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രകാരനായിരുന്നു നന്ദലാൽ ബോസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളാണ് സതി, അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ. The village drummer was exhibited in Haripura session of the Indian National Congress in 1938 and was adopted as the picture for the poster of the Congress. അദ്ദേഹം വരച്ച വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ എന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ പോസ്റ്ററായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമൃത ഷെർഗിൽ, എ ഫേമസ് വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പെയിന്റഡ് ദ sufferings of the Indian villagers in dark shades. The national symbols, the tricolor flag. The earlier version of the flag contained 8 lotuses representing the 8 provinces in British India and a crescent representing the Hindu-Muslim fraternity. ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദേശീയബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ. ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ്, നമ്മുടെ ത്രിവർണ പതാക. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പതാകയുടെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് 8 താമരകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അർദ്ധചന്ദ്രനും അടങ്ങിയതായിരുന്നു. 8 താമരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 പ്രവിശ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ദ ടീം ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഡിസൈൻഡ് ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് വിത്ത് ചർക്ക. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നീട് ദേശീയ പതാക ചർക്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പതാകയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ദ പ്രസന്റ് ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഒഫീഷ്യലി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ 1947. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ത്രിവർണ പതാക 1947 ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ എംബ്ലം, നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര. The national emblem adopted from the lion capital of Ashoka at Saranath. സാരനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേശീയ മുദ്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ആന്തം. നാഷണൽ ആന്തം written by രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ also helped to create the national consciousness. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയ നാഷണൽ ആന്തവും ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.